नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना स्वागत जनाऊँगी अमरिया न्यूज को। दर्शक बंधु आज जनवरी 8 तारिख बुधवार आज दिनर ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडटी भल लगिले लाइक शेयर मध्य करदेवे। प्रत्येक दिन यही नुआ नुआ ताजा खबर जानवा चाहूले चैनल टी को सब्सक्राइब करदेवे। तेबे आसंतु नजर पकेबा संपूर्ण खबर उपरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 ରୁ 9 ଜାନୁଆରୀ 2 ଦିନିଆ आंध्र प्रदेश और ओडिशा गस्त करिवे। निरंतर विकास शिल्प अभिवृद्धि और भित्तिभूमि संप्रसारण दिगरे एक बड़ पदक्षेप स्वरूप प्रधानमंत्री आज अपराह्न 5:30 समय विशाखापाटना ठारे प्राय 2 लाख कोटी टंका मूल्यर विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन शिलान्यास और जाति उद्देश्य उत्सर्ग करिवे। 9 ଜାନୁଆରୀ पूर्वाह्न 10ଟା समय भुवनेश्वर आयोजित 18तम प्रवासी भारतीय दिवस समारोहर उद्घाटन करिवे। परवर्ती खबर लघुचाप प्रभाव में राज्य में 16टी जिले में होइथिबा अदिनिया वर्षा को सरकार प्राकृतिक विपर्यय भाव ग्रहण करथिबा बेले राज्य विपर्यय सहायता पांठी एसडीआरएफ रु क्षतिग्रस्त चाषी माननकु सहायता प्रदान आरंभ करा जायछि। जेउ चाषी मानकर 33% बा अधिक फसल क्षति होइछि सेही चाषी माननकु एही सहायता जगाई दिया जाउछि। एसडीआरएफ पांठीरु 291 कोटी 59 लाख टंकार इनपुट सब्सिडी क्षतिग्रस्त चाषी माननकु प्रदान करा जाउछि। रिपोर्ट आधार रे 6,66,720 जन चाषींकर 2,26,791 हेक्टर जमी रे 33% रु अधिक क्षति होइछि। एही चाषी माननकु सहायता प्रदान कार्य आरंभ होइछि। परवर्ती खबर देश रे एचएमपीवी मानव मेटान्यूपो भाइरस क्रमागत भाव में वृद्धि पाउछि। नागपुर रे एही भूताणु संक्रमणर 2टी नूतन केस रिपोर्ट होइछि। एचएमपीवी भारत में पहुंची एवं एहार मामला क्रमागत भाव में वृद्धि पाउछि। महाराष्ट्र नागपुर रे एचएमपीवी भूताणु थिबा 2 रोगी चिन्हट होइछन्ति। एहा पूर्वरु कर्णाटक रे 2, गुजरात रे 1, पश्चिमबंग रे 1 एवं तमिलनाडु रे 2टी मामला रुजु होइथिला। नागपुर जड़े 13 वर्षर बालिका एवं 7 वर्षर बालक ठारे भूताणु लक्षण देखा मिली। क्रमागत थंडा काश एवं ज्वर हेबारु परिवार लोके एक घरोई लैब्रे परीक्षा करथिले। रिपोर्ट पॉजिटिव आसिबा परे परिवार सदस्य भयभीत भी होई पड़िथिले। तेबे उभय शिशुंकु एबे डाक्तरखाना रे भर्ती करिबाकू पड़िनी। घरे चिकित्सा हेतु सेमानंकर स्वास्थ्य अवस्था नियंत्रण रे रहिछि। परवर्ती खबर विभिन्न निर्वाचन रे ईवीएम रे हेरफेर करा जाउथबा अभियोग को गतकाली पुणी थरे भारतीय निर्वाचन कमिशन अग्राह्य करिसेंती। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनर तारीख घोषणा करिबा बेले मुख्य निर्वाचन कमिशनर राजीव कुमार कहिसेंती जे ईवीएम गुड़िक बारंबार न्यायपालिका जांच रे पास करि सारिछि। 42 थर देशर सर्वोच्च अदालत रे ईवीएम विश्वस्त साब्यस्त होइछि। ईवीएम टेम्पर प्रूफ ईवीएम द्वारा रिंगिंग एवं हैकिंग असंभव। ईवीएम को नहीं आसीथिबा अनियमितता संपूर्ण भावे अमूलक। निर्वाचन प्रक्रिया रे स्वच्छता और निरपेक्षता रखिबा पई ईसीआई प्रतिबद्ध। अनियमितता नहीं आसीथिबा समस्त अभियोग को भल भावे जांच करा जाई खारज करा जाइछि। ईवीएम रे कौनसी प्रकार त्रुटि नाही। पेपर बैलेट भोटिंग को फेरिबार आवश्यकता नथिबा श्री कुमार कहिसेंती। परवर्ती खबर दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पई निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन तारीख घोषणा करिसेंती। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन गोटिए पर्याय रे अनुष्ठित हेबो। फेब्रुआरी 5 तारिख रे मतदान अनुष्ठित हेबो। फेब्रुआरी 8 तारिख रे फलाफल घोषणा करा जिवो। परवर्ती खबर गत किछि वर्ष मध्यरे ओडिशार विभिन्न जिले में नूतन मेडिकल कॉलेज खोलिछि। एबे एही तालिकारे जोड़ी हेबाकू जाउछि राज्यर आउ एक जिला। सोमवार मुख्यमंत्री रायगड़ा जिला गस्त समय एठारे एक मेडिकल कॉलेज कराजिबा नै घोषणा करिसेंती। मुख्यमंत्री कहिसेंती राज्यर समस्त जिले में मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा हेबो। एही जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापन पई पूर्वरु दाबी होई आसुछि। एहा सरकार विचार करुछंती। खूब शीघ्र जिलावासी को खुशी खबर मिलिबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଘାଟି ରାସ୍ତା। 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର 9.198 କିଲୋମିଟର ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଘାଟି ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 196.15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଏରିଆର ବରଫ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ 5ଟି ହାତୀ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଏବଂ 14ଟି ପ୍ରାଣୀ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଅବଧି 2.5 ବର୍ଷ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନପରିବହନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗାଢ଼କଣ ମୋ ବସ୍ ଡିପୋର 40ଟି ଇ-ବସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସରତ ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶନର ରାଜ୍ୟର ଜନପରିବହନ ସାମିଲ ହୋଇଛି ନୂତନ ଓ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଇ-ବସ୍ ସେବା। ସେପରି ପୁରୀ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ 25ଟି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକ ଇ-ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 1 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜେଟ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲଗାତାର 8ମ ବାର ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 1 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ବେଳେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଦର ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 5 ଦିନ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସୀମାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଳୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଆଳୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସହ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଏଠାରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପରିସରରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଚଷମାରେ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବୁଲି ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଭଦୋରା ନିବାସୀ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ମିଳିଲା ଜାମିନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଶାରାମଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ମୃତି ପରିସରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଦିବଂଗତ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସମାଧି। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ମୃତି ପରିସର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜଘାଟ ପରିସର ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଝିଅ ତଥା ଜଣାଶୁଣା ଲେଖିକା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମୁଖାର୍ଜୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଉପରେ କାହିଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପରମାଣୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିବା ଆମେରିକା ଏବେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷରୁ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏମିତି ହେଲେ ଭାରତର ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରମାଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଘ ଆଳୁ ନୁହେଁ ଯେ ମମତା ସରକାର ରଖିଦେବେ। ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାଗିଲେ ମମତା। ବାଘ ଉଦ୍ଧାର ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ବନ ବିଭାଗକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ଜିନ୍ନତକୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇବା ପରେ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି। ଆଉ ଏକ ବାଘ ବେଙ୍ଗଲ ଚାଲିଯାଇଥିବାର ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲରେ ଜାଗା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାଘକୁ ରଖିଦେବାକୁ କହି ମମତା କରିଛନ୍ତି କଟାକ୍ଷ। ତମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜାଗା ନାହିଁ ଯଦି ବାଘକୁ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ। ରାଗିକି ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଏପରି ମମତା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବାଘକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଉ କିଛି ବାଘ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବେ ସେମିତି ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆଇନ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ମାନିବା କଥା। ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଯିବେ। ବାଘ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଜାଗା ନଥିଲେ ଶିମିଳିପାଳ ଭଳି ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେମିତି ଅଛି? ଭାରତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ସରକାର ସହଯୋଗ କରିବା କଥା। ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେଠାକାର ବନ ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଗତକାଲି ବିଜେଡି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିଥିଲା ବିକ୍ଷୋଭ। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ରାମଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରୀ। ଖାଲି ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ, ୟୁନିଫର୍ମରେ ବିଜେଡି ପତାକା ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ, ଯୁକ୍ତ 3 ମ୍ୟାଡାମ କହିବାରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଏ ଏହି ମ୍ୟାଡାମ ଯିଏ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ହାଇୱାଇ ଦଳି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରର ସାଂଘାତିକ ସତ। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ହାଇୱାଇ ବାରମ୍ବାର ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ନିଜେ ପ୍ରସନ୍ନ ହାଇୱାଇରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ହାତରେ ଏକ ଇଟା ଧରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ପୋଲିସ ଆଗରେ ମିଛ କହୁଛି ଡ୍ରାଇଭର? ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାରିଦେଲି ବୋଲି କହି କାହିଁକି କହିଲା? ବାରମ୍ବାର ବୟାନ ବଦଳାଉଥିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ବୋରୱେଲରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ହରାଇଥିବା ଚେତନାଙ୍କ ମାମଲା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟରେ ପୁଣି ଏକ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୁଜରାଟର କୁଚ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁରେ ଜଣେ ଝିଅ 540 ଫୁଟ ଗଭୀର ବୋରୱେଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ଝିଅଟି 490 ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ପରେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।